जिलास्तरीय धान मंडीर शुभ उद्घाटन गजपति जिला सदर महकुमा पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି स्थित नियंत्रित बजार कमिटी कार्यालय प्रांगण ठारे जिलास्तरीय खरीफ 2025-26 धान क्रय मंडी को मान्यवर विधायक पारଳା रूपेश कुमार पाणिग्राही मुख्य अतिथि भाव में जोगदे शुभ उद्घाटन करथिबा बेले सम्मानित अतिथि भाव में जिला परिषद अध्यक्ष जी तिरुपति राव, भारप्राप्त जिलापाल मुनीन्द्र हनांगा, उपजिलापाल अनुप पंडा, जिला मुख्य कृषि अधिकारी एम प्रकाश राव, जिला निबंधक गजपति हरिहर सेठ, उपखंड पुलिस अधिकारी माधवानंद नायक प्रमुख मंचासीन थिले। यह अवसर में रेवती मोहन राउत, सेक्रेटरी समवाय समिति पारଳାଖେମୁଣ୍ଡି अतिथि परिचय और स्वागत भाषण प्रदान करथिले। राज्य सरकार निर्देश और जिला प्रशासन निष्पत्ति क्रमे चलित 2025-26 खरीफ वर्ष में जिले में 45 गोटी मंडी खोल और उत्पादित धान सरकार द्वारा निर्धारित दर में निकटस्थ प्राथमिक समवाय समिति बृहत्कार कृषि समवाय समिति आज धान क्रय करने व्यवस्था रही। चलित वर्ष प्रथम पर्यायर 3,36,000 क्विंटाल धान संग्रह करने धार्य होईछि। धान क्रय करने जिलार 15,511 जन चाषी नाम पंजीकरण करिसेंति। धान क्रय कर सारा पर सीधासलख चाषी पंजीकृत होइतिबा निज बैंक खाता को पैसा जमा कराजिबो। धान क्रय समय विभाग समस्त कर्मचारी सचेतन रही कार्य करने को निर्देश दिया जाइछि। चलित 2025-26 खरीफ वर्ष पर धानर सर्वनिम्न सहायक मूल्य बोनस धार्य करा जाइछि। यथा साधारण धान क्विंटाल पिछा 3169 टंका और ग्रेड ए धान क्विंटाल पिछा 3,198 टंका रखा जाइछि। ग्रेड ए धान 3,198 टंका रखा जाइछि। सेपरि मंडी को सफा सुखिला समरंगी और सम आकर धान आनिबाकु मध्य चाषी माननकु अनुरोध करा जाइछि। ए कार्यक्रम रे जिल्लार विभिन्न गाँव बहु चाषी जोग दैथिबा बेले विभागीय समस्त कर्मचारी कार्यक्रम रे सहयोग करथिले। आज तो मंडी उद्घाटन हेछि किंतु ए मंडी उद्घाटन सबु जिले में बर्तमान 20-25 दिन आरंभ हो जाए किंतु आमर कोठी समस्या जो मैंने आज आरंभ कर विलंब कर आगामी दिन रे जो आपण तेलुगु संप्रदाय लोक मैंने अच्छा मकर संक्रांति से टोकेन भी आसनी बहुत लोग आग अपेक्षा टोकेन संख्या भी कमी जाए। ये गोटे बहुत बड़ समस्या। तापरे रजिस्ट्रेशन टोकेन आसबार लेट हो पैसा के आसू से बहुत धार उधार करके आज परिश्रम जहाँ भी चाषी मैंने जिस भी उत्पादन कर आगामी दिन में नबार दायित्व रही। गोटे सब बड़ कथा हूँ आज सेक्रेटरी मैंने सहयोग कर कौटी भी जी भी आप मंडी सेक्रेटरी मैंने आसी ना छोटिया स्ट्राइक रे बस मैंने केमती आगामी दिन में धान जो परिश्रम धान पैसा पहुँचे ये गोटे बहुत बड़ प्रश्न। 40 वर्ष समस्या कटनी चटनी नहीं कि कौन असुविधा है प्रतिवाद करा कि कौन कह निहाती आज मुझे समस्त कहीकि आसी कहीं मैंने आउ चाषी पाखे आउ कि उपाय ना देखो जो कटनी चटनी हम जो निर्धारित जो मूल्य जो दबार जो अवहेला करेंगे तो निहाती भाव आउ राजरास्ता बोले आम से समस्या न आसला बेले मुझे जी प्रशासन बसुली सब कलेक्टर समस्ते थे निवेदन कर जाओ लास्ट ईयर असुविधा आम आमर जहाँ भी आम प्रोब्लेम टाक शिखा आम आउ थे कौन ये दबा प्रचय दबा से बारंबार हंतसंत हे अल्टीमेटली आम चाषी भाई मैंने सेमती नला बेले कि मत लगुच वर्ष किसी समस्या रही बोलिकी जदि रही राजा रास्तार ओह्लैया पड़ो सहयोग। आज्ञा आप परिचय प्रशांत कुमार पाण भारतीय जनता पार्टी कृषक मोर्चा सभापति गजपति जिला। सर कौन कहे आज जिला स्तरीय धान क्रय मंडी शुभ उद्घाटन होती कौन कहे शुभ वर्ष भाया आज आम गजपति अनुकूल कर किंतु आगर जो मिलर मानकर सिक्यूरीटी पच रेजिस्ट्रेशन होनी एपर्तंत टोकेन तक इश्यू कर दौरान टोकेन तार स्टिपुलेट टाइम कितु प्रशासन जो रेजिस्ट्रेशन सिक्यूरीटी ये सब प्रोसेस कला 10-15-20 दिन हो भावुँ बहुत जन चाषी टोकेन भी लैप्स हबार चांसेस बहुत अच्छे से प्रशासन को आगुरी भी कहूँ गोटे टाइम लिमिटेसन कर से टाइम रेजिस्ट्रेशन हेल्ले आमर चाषी भाई मान धान परचेज कर तार टोकेन लैप्स हेनी ये सब कहले भी प्रशासन लेवल किए ना सीएस ना सब कलेक्टर चार्ज देते सब कलेक्टर प्रक्रिया विषय से ज्ञान अच्छी कि ना मुझे जानी कौन हम गजपति जिले में सेमतिका सी कलेक्टर ना अन्य जन कलेक्टर सी भी से आइडिया किसी ना
কিন্তু ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କି ନାଇଁ ଚାଲିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀ ହଇରାଣ ହବାଟା ହଉଛନ୍ତି କଟନି ଚଟନି ହଉଛି ଅଖା ଦେବାର ପ୍ରୋଭିଜନ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଡିଏଲପିସି ମିଟିଂରେ ଜଣେ ଅଫିସର କହିଲା ତା ପାଇଁ କିଛି ଆକ୍ସନ ନାହିଁ ଗଜପତି କ'ଣ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଆମ ଗଜପତିରେ ସପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଯଦି ସପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଚାଷୀ ଯେଉଁ କିଣିକିରି ଅଖା ଦେଉଛି ଧାନ ତାକୁ ସେ ଧାନର ପଇସା ଅଖାର ପଇସା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ସେଇଟା ସର୍କଲର ଲାଷ୍ଟକୁ କହିଲେ କଟନି ଚଟନି ହେବନି ଆଉ ଅଖାର ପଇସା ଦିଆହେବ ଆଉ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ମିଲରୁ ଉଠେଇବ ବୋଲି ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପଇସା ସେ ସବୁ ପଇସା ଦେବ ବୋଲି ସର୍କଲର କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲଟା ସେଇଟା ଅନଲୋଡ୍ ଚାର୍ଜ ଅନଲୋଡିଂ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅନଲୋଡିଂ ଅଖା ଚାର୍ଜ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ ମଣ୍ଡି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଯାଇଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀର ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆମର ଡିଏଲପିସିରେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଡିସିସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଧାନ ମଣ୍ଡିର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି ଆରଏମ୍ସି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ତ ଏଥିରେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାର ଧାନ ଆଜି କ୍ରୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପ୍ୟାକ୍ସ ସୋସାଇଟି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ଧାନ କିଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15,600 ଚାଷୀ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମର ରିସିଭ୍ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3,30,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ରିସିଭ୍ କରାଯାଇଛି ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ ଧାନ କିଣିଥିଲୁ 6,90,000 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ 49% ଟାର୍ଗେଟ୍ ରିସିଭ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧାନ କିଣିବା ପରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପୁରା ଆସିବ ତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେହେତୁ 15,600 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 7 ଲକ୍ଷ କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଛୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସୁବିଧା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କି ସମସ୍ୟା ଚାଷୀଙ୍କର ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଟୋକେନ୍ ପ୍ରାୟ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି 15,000ରୁ 10,500 ଚାଷୀଙ୍କର ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲେ 4,000-5,000 ଚାଷୀ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟୋକେନ୍ ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଧାନର ମାନ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ଦୁନିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ଅଛି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ବିଶେଷ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ଗତ ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ହେଇଥିଲା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ବି ହୋଇଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ଧାନ ଅଛି ଯେଉଁ ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ମଏଶ୍ଚର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି 17% ଭିତରେ ରହିବ ଏବଂ ବେଶୀ ବେରଙ୍ଗି କିମ୍ବା ଛୋଟ ଧାନ କିମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ାକ ରହିବ ନାହିଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ପାଣି ଜମିକିରି ଧାନର ମଏଶ୍ଚର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯାହା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ପାଗ ଭଲ ଅଛି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଧାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇକି ସେମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ହେବନି ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେଉଁଟା ମେସିନ୍ଟା କଟା ହେଉଛି ଧାନ ତାକୁ ଆଉଥରେ ସେମାନେ ବ୍ଲୋୟର ହଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଟା ଶୁଖାଇ କାଟିବେ सर मिलर मैंने निज मिल रे अलग अलग मशीन रखुଛନ୍ତି तार जांच करिया गया जा फଳରେ मिल धान गला पर ସେମାନେ ନିଜେ ପୁଣି ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଏଫେକ୍ଟ ଧାନ ଟେଷ୍ଟିଂ କରି ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମିଲର ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ 5-10 କିଲୋ କାଟୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମିଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି ସୋସାଇଟିରେ ଧାନ କିଣା ହେବ ସେଠି ତାଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ରହିବେ ଏବଂ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଥରେ ଆମର ମାନେ ଯାଞ୍ଚ କରାହେବ ତା ମାନଟା ତାପରେ ଆଉ କୌଣସି ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ମିଲର ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ହିଁ କରାହେବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପରିଚୟଟା ସୁଜନା ପଟ୍ଟନାୟକ ସଭାପତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା କୃଷକ ସମାଜ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଧାନ କ୍ରୟ ମିଟିଂ ହେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ଧାନ କ୍ରୟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏହା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ସତ ଏହା ହେବା କଥା ଯାହା ବହୁତ ବିଳମ୍ବରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହେଇଥିଲା ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା କୃଷକମାନଙ୍କର ଅନୁମତି ପ୍ରକାର ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ 30 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ଏ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୈଠକ ଧାନ କିଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଯାହାମାନଙ୍କ ଚାଷୀ ଯାହା ଜରିଆରେ ଧାନ କିଣିବେ ସମ୍ପାଦକର ସେକ୍ରେଟାରୀ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ମିଲର ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ଧାନ ଉଦ୍ଘାଟନ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବୈଠକ କିମ୍ବା ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ଚାଲିବ ତାହା ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିର ଏଇ ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଯିଏ ରହିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳନା ହେବ ସେକ୍ରେଟାରୀ ସମ୍ପାଦକ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମିଲର କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାଷୀ ଏ 3 ଜଣ ଭିତରେ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବ ଏବଂ ମଣ୍ଡି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା ପଚାରିବାରୁ ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଥିଲା ଆମର ଯେ ଆଜି ସେମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହିସାବରେ ଗତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଚାଷୀ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ କଟନି ଚଟନି ନାଁରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଫିସ ହେଇକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହରକତ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ନ ହେଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗରେ ଆମେ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ କିମ୍ବା ଅନୁରୋଧ ନାହିଁ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ
যদি শুଣନ୍ତି ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଷୀ ଜୀବନ ସାରା ତାର କଷ୍ଟ ସହିକିରି ବର୍ଷା ଖରାରେ ଶୀତରେ ସେ ଧାନ ଅମଳ କରିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ବିକ୍ରି କରିକି ତାର ଜୀବନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚଲାଇବ, ତାକୁ ଯଦି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଯଦି ସମ୍ମୁଖୀନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଚାଷୀ କଦାପି ତାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହେବ ବୋଲି ଚାଷୀକୁ ସଚେତନତା କରାଯାଏନି କି ଯାହାଫଳରେ ଚାଷୀ ବହୁତ ଚାଷୀ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡି ପରିଚାଳିତ ହେବା କଥା ସେମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଚାଷୀଙ୍କର ଏ ବିରଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। କେବଳ ମୁଁ କହିନି, ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମିଟିଂରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏତେ କମ୍ ପରିମାଣର ଚାଷୀ ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ଚାଷୀର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବ, ସିଏ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସହରରେ ଖୁସି ହେଇକିରି ସିଏ ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରର ଅଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଚାଷୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ମଣ୍ଡି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଉଛି ବୋଲି। ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ମନୋଭାବ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ମଣ୍ଡି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିପାରୁଛି। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।